tax environment and the internal environment. So today we will discuss about general environment. In short, we call it PEST. So I'm repeating again. In short, we call it PEST: political, legal environment, economic environment, socio-cultural environment, and technological environment. So these are all the external environment which affect the business decision or which influence the business decision. Generally, these are uncontrollable environment. We cannot control this type of environment because it is not fixed. It is unpredictable. It is uncertain. So let's see. So again, these all the things we will discuss in a broad way later on in the chapter. So in today's class, we will just summarize. यो च्याप्टर्सहरु सबै हामीले डिटेलमा फेरि यही च्याप्टर रिलेटेड हामीले धेरै च्याप्टर सबै च्याप्टर्समा यही नै छ जनरली मैले सुरुको कन्टेन्ट्समा देखाएको पनि छु पोलिटिकल एन्भायरनमेन्टको छुट्टै एउटा च्याप्टर छ एन्भायरनमेन्ट रेगुलेसनको एउटा छुट्टै च्याप्टर छ इकोनोमिक एन्भायरनमेन्टको छुट्टै च्याप्टर छ सोशियो कल्चरलको छुट्टै एउटा च्याप्टर छ देन टेक्नोलोजिकल एन्भायरनमेन्टको छुट्टै एउटा च्याप्टर छ सो यहाँ जनरली अहिले चाहिँ समराइज गर्ने हो यहाँ डिटेलमा हामी पढ्दैनौं यसभित्रको कन्टेन्ट्सहरु थुप्रै छन् धेरै कुराहरु छन् हामीले पछि फेरि थर्ड च्याप्टर आई थिंक सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरदेखि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै गर्छौं सेकेन्ड च्याप्टरदेखि छ सेकेन्ड च्याप्टरमा फेरि पोलिटिकल लिगल एन्भायरनमेन्ट छ त्यसपछि इकोनोमिक एन्भायरनमेन्ट त्यसरी नै छ डिटेलमा छ त्यतिखेर हामी डिटेलमा चाहिँ पढ्छौं सो अहिले चाहिँ यसको अलिकति आइडिया नलेज मात्रै लिन्छौं धेरै डिपली चाहिँ अहिले यसमा जाँदैनौं सो ओके लेट्स सी व्हाट इज पोलिटिकल लिगल एन्भायरनमेन्ट देन So it is an important element of business environment which refers to government regulation of business and the relationship between business and the government. So that is known as political legal government. यो अनि एउटा important element हो business environment को लागि हैन जसले के रिफर गर्छ त which refers to government regulation of business and the relationship between business and government. So that is called the political legal environment. So when we enter into an organization or when we open any business or any firm, so we have to think about different types of legal things. Then only we can start a business. So our business especially depend on the political legal environment. The government might change. The government may change different types of policies, or the government can make different types of policies, rules and regulation. So according to that rules and regulation, we have to run our businesses. So that's why it is also one of the important element of business environment. And that policies, that rules and regulation, we cannot predict what the government can change or what the government can decide about the businesses. So every year the government can change the rules and regulation. So it is, and that's why it is unpredictable, and that's why it is uncontrollable. So there are some elements of political legal environment. So what are those elements? So let's see. So political philosophy, political system, political institutions, legal system, courts of law, law administration. So these are the elements of political legal environment. And यो चाहिँ के हो त political legal environment को elements हो. Political legal environment भनेको एउटा चाहिँ element हो बिजनेस एन्भायरनमेन्ट को जसले के रिफर गर्छ त गभर्नमेन्ट को रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई रिफर चाहिँ गर्छ र बिजनेस र गभर्नमेन्ट को रिलेशनशिप कस्तो हुन पर्छ त कसरी चाहिँ राम्रो हुन पर्छ कसरी चाहिँ बिजनेसलाई राम्रो गराउन सकिन्छ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ सो यसभित्र यसका एलिमेन्ट्सहरु पोलिटिकल फिलोसफी पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल इन्स्टिट्युशन्स लिगल सिस्टम कोर्ट्स अफ ल ल एडमिनिस्ट्रेसन सो यिनी कुराहरु यसका एलिमेन्ट्सहरु हुन् अब पोलिटिकल फिलोसफी भनेको कसरी चाहिँ गभर्नमेन्टले स्टेटलाई रन गर्ने अथवा चाहिँ कस्तो इथिक्सहरु राख्ने कस्तो चाहिँ फिलोसफीमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ हैन मान्छेलाई कति कुरा फ्री दिने कुन कुरा फ्री नदिने जस्तो एक्जाम्पल फ्रीडम अफ स्पीच दिने कि नदिने फ्रीडम अफ लिबर्टी दिने कि नदिने फ्रीडम अफ राइट टु लिभ भनेर दिने कि नदिने त्यसलाई के भनिन्छ त पोलिटिकल फिलोसफी भनेर भनिन्छ जनरली पोलिटिकल फिलोसफी तीन किसिमका हुन्छन् हैन जस्तो एक्जाम्पल हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पोलिटिकल फिलोसफी के छ होला कुन चाहिँ छ होला के आइडिया छ डु यु हैव एनी आइडिया कसैलाई ओके सो मैले भन्छु एक गेस गरौँ त्यसपछि पोलिटिकल फिलोसफी जनरली एउटा डेमोक्रेटिक हुन्छ
एउटा सोशलिस्ट हुन्छ, एउटा मिक्स्ड हुन्छ। सो हाम्रो कन्ट्रीमा कुन चाहिँ छ होला? डेमोक्रेटिक। राइट। सो हाम्रो कन्ट्रीमा जेनरली अब डेमोक्रेटिक पनि छ प्लस मिक्स पनि छ भन्न चाहिँ मिल्छ हैन। जस्तो वी आर द डेमोक्रेटिक कन्ट्री, नेपाल इज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री इन विच पिपल चुज द लिडर। ओके न, हामीलाई लिडर चुज गर्ने हामीलाई अधिकार चाहिँ छ जेनरली। सो द्याट इज कल्ड द डेमोक्रेटिक कन्ट्री। सोशलिस्ट भनेको के बुझिन्छ? व्हाट इज बाइ सोशलिस्ट? कसैले भन्न सकिन्छ सोशलिस्ट भन्नाले कस्तो? ओके, सोशलिस्ट भनेको द पावर रिमेन्स इन द ह्यान्ड अफ स्टेट। भनेपछि पावर चाहिँ कसको हातमा हुन्छ त? गभर्नमेन्टको हातमा हुन्छ। त्यसमा पिपलहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। सो त्यस्तो चाहिँ फिलोसफीलाई सोशलिस्ट फिलोसफी भनेर भनिन्छ जेनरली। जस्तै एक्जाम्पल चाइनामा छ हैन, नर्थ कोरियामा छ, त्यहाँ चाहिँ पिपलहरूको केही लाग्दैन, त्यहाँको गभर्नमेन्ट डिसिजन हुन्छ, प्रेसिडेन्टले नै जे गर्ने उहाँले नै गर्नुहुन्छ। सो त्यस्तोलाई सोशलिस्ट भनेर भनिन्छ। मिक्स्ड भनेको बोथ, भनेपछि पिपलको हातमा पनि भयो गभर्नमेन्टको हातमा पनि भयो, इन द मिक्स पोलिटिकल फिलोसफी हैन। त्यसलाई चाहिँ मिक्स पोलिटिकल फिलोसफी भनेर भनिन्छ। बोथ द प्राइभेट सेक्टर एन्ड द स्टेट प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द मिक्स्ड फिलोसफी। जेनरली नेपालको कन्टेक्स्टमा त अब के छ यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त पुरै गरेर साध्य लाग्दैन हैन। जस्तै एक्जाम्पल अमेरिका पनि के हो त? एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो हैन। अमेरिकामा पनि 4 इयर्समा के हुन्छ? इलेक्सन हुन्छ, पिपल चुज द प्रेसिडेन्ट, पिपल चुज द लिडर। ओके न। सो त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको छ। इन्डियामा पनि त्यस्तै छ हैन। धेरै जस्तो कन्ट्रीमा के छ त? डेमोक्रेसी नै छ। कुनै कन्ट्रीमा के छ त? सोशलिस्ट छ। कुनै कन्ट्रीमा मिक्स पनि छ। सो द्याट इज कल्ड द पोलिटिकल फिलोसफी। नेपालको त अब के छ नेपालको भद्रगोल छ जेनरली हैन। कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ सो त्यो नै छैन। अब नर्मल हेर्ने पनि नेपालमा पनि मिक्स जस्तो पनि छ, जसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको ठुलो रोल छ। प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टर मिलेर के गरिरहेछन् त? काम चाहिँ गरिरहेछन्। नेपालको कन्टेक्स्ट भन्न नि सकिन्छ। अब त्यो मेन फिलोसफी नै हेर्ने पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, जसमा वी चुज द leader हैन, who can run the state or who can run the country generally. So that is called the political philosophy. त्यसलाई political philosophy भनेर भनिन्छ। So next, political system. So political system भनेको system of politics and the government हैन। जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा इट कन्सिस्ट अफ इलेक्सन प्रोसेस कस्तो हुने हो, गभर्नमेन्टको फर्मेसन कसरी हुने हो हैन, कसरी चाहिँ गभर्नमेन्टले स्टेटलाई रन गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त? पोलिटिकल सिस्टम भनेर भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल नेपालको इलेक्सन प्रोसेस के छ त? 5 इयर्समा हुने भनेर भनिएको छ हैन। स्टेट वाइज हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त? अनि लिडर चाहिँ चुज गरिन्छ, त्यसरी गर्ने भनेर भनिएको छ हैन। नेपालको गभर्नमेन्ट फर्मेसन के भनेर भनिएको छ? अब आइदर एउटा सिंगल पार्टीले गभर्नमेन्ट बनाए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ 2-3टा पार्टी मिलेर गभर्नमेन्ट फर्मेसन गरेर बनाए पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर कुनै कन्ट्रीमा कस्तो छ त? एउटै सिंगल पार्टीमा, जस्तो एक्जाम्पल नेपालमा धेरै पार्टिसहरू छन् हैन। नेपालमा पार्टिसहरू अनलिमिटेड छन्। जस्तो अमेरिकामा के छ त? पार्टिस अन्ली 2टा पार्टी मात्रै छ। 2टा पार्टी मध्ये कुनै एउटा पार्टीको के हुन्छ त? मेजोरिटी भयो भने उसले के भन्छ? प्रेसिडेन्ट चाहिँ भन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ लिडरहरू चुज गरिन्छ। तर नेपालको केसमा, इन्डियाको केसमा के छ त? पोलिटिकल पार्टिसहरू धेरै चाहिँ छन्। सो पोलिटिकल सिस्टम अलिकति के छ त? यहाँको डिफरेन्ट छ। भनेपछि इलेक्सन प्रोसेस पनि अलिकति डिफरेन्ट छ, गभर्नमेन्टको फर्मेसन पनि डिफरेन्ट छ हैन। डेली चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखेको कुराहरू डेली चेन्ज हुन्छ यहाँ हैन। सो नेपालको कन्टेक्स्ट अलिकति डिफरेन्ट नै छ। सो त्यसलाई पोलिटिकल सिस्टम भनेर भनिन्छ। सो यसले पनि के गर्छ त? बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो एक्जाम्पल अब गभर्नमेन्टले फेरि भनेछ इलेक्सन हुने भनेर भनेछ। अस्ति नै मार्च अप्रिलमा हुने भनेको थियो। अब फेरि चाहिँ कहिले लिएर गएको छ? मङ्सिर, आई थिङ्क कार्तिक मङ्सिरतिर कहिले लिएर गएको छ। भनेपछि अब पोलिटिकल सिस्टमले फेरि इलेक्सन हुने भनिसकेपछि के हुन्छ? बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई फेरि चाहिँ असर चाहिँ परिरहेको हुन्छ हैन। सो भन्न खोजेको यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले पनि के गर्छ त? बिजनेसलाई असर चाहिँ पार्छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसपछि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भनेको इन्स्टिट्युसन जसले के गर्छ त? लहरू एन्फोर्स गर्छ, लहरू क्रिएट गर्छ हैन। डिफ्रेन्ट किसिमका कन्फ्लिक्टहरूलाई के गर्ने? सल्भ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ। सो द्याट इज नोन एज पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। त्यसलाई पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भनेर भनिन्छ जेनरली।
जसमा के छ त एक्जिक्युटिभ मेम्बर छ, जस्तो गभर्नमेन्ट भयो, त्यसपछि पार्लियामेन्ट छ, लेजिस्लेटिभ पार्लियामेन्ट्सहरू छन्, हाम्रो जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि जुडिसियरी छ, कोर्ट अफ ल। सो यो तीनटा चाहिँ पर्छ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भित्र। एउटा चाहिँ गभर्नमेन्ट भयो, आफै गभर्नमेन्ट भयो, एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स भयो, त्यसपछि पार्लियामेन्ट, जति पनि पार्लियामेन्टका मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ हैन, सभासद सांसदहरू भनिन्छ नि हामीले, त्यो यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भित्र पर्छ। त्यसपछि जुडिसियरी, कोर्ट अफ ल। सो दिज आर द पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल जेनरली, हैन, जसको काम के हो त लहरू एन्फोर्स गर्ने, लहरू क्रिएट गर्ने, लहरू बनाउने, हैन, त्यसलाई चाहिँ कानुन व्यवस्थामा लिएर चाहिँ जाने। जस्तो एक्जाम्पल अहिले उसले के भन्यो, अब नेपाल गभर्नमेन्टमा एसी हुने नहुने भन्ने कुरा भन्नु के भन्छ, एउटा समिति बनायो, समितिले के गर्यो त मन्त्री परिषदलाई दियो, ल हामीले यस्तो यस्तो अल्टरनेट वे खोजेछौँ, तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसलाई पास गरिदिनु पर्यो, कुनै एउटा अल्टरनेट वेमा जान पर्यो भनेर भनेपछि के भयो त त्यसपछि मन्त्रीहरूले, मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्यो भने इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट एसीको रिजल्ट गर्ने भनेर भनेपछि द्याट इज कल्ड द पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। भनेपछि त्यो कहाँ भयो त, त्यो लेजिस्लेटिभमा भयो, पार्लियामेन्टमा भयो, हैन। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त गभर्नमेन्टले डिफ्रेन्ट डिसिजन्सहरू, डिफ्रेन्ट कुराहरू रन गर्छ अथवा चलाउने काम गर्छ। सो यसले पनि बिजनेसलाई के गरेर हुन्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि लिगल सिस्टम। लिगल सिस्टम भनेको डिफ्रेन्ट किसिमका लिगल सिस्टम्सहरू हुन्छ, जस्तो सिभिल ल भयो, कमन ल भयो, रिलिजियस ल भयो, हैन। सो यसलाई चाहिँ लिगल सिस्टम भनेर भनिन्छ। सो हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ यो आफ्नो डिफ्रेन्ट सिस्टम्स, लिगल सिस्टम्सहरू हुन्छ। यसले पनि के गर्छ त बिजनेस एन्भाइरोमेन्टलाई असर चाहिँ अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ, हैन। सिभिल ल भनेको माथिको ल भयो, कमन ल भनेको जेनरल ल भयो, त्यसपछि रिलिजियस ल भयो, हैन। यसले पनि के गर्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि कोर्ट्स अफ ल। कोर्ट्स अफ ल भनेको त थाहा होला तिमीहरूले चाहिँ अहिले बिजनेस ल छ कि छैन? थर्ड इयरमा अहिले छ बिजनेस ल? भनेपछि यो कुराहरू अब तिमीहरूले यहाँ भन्दा पनि दीपक सरलाई धेरै कुरा सोध्यो भने उहाँले क्लियरली मजाले डिफाइन गरिदिनुहुन्छ, हैन। जस्तो कोर्ट्स अफ लले के गर्छ त डिफ्रेन्ट किसिमका डिस्प्युट्सहरू, डिफ्रेन्ट किसिमका प्रब्लम्सहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ कोर्ट्स अफ लले, हैन। जसमा चाहिँ हामीले कुनै प्रब्लम भयो, कुनै कन्फ्लिक्ट भयो, कुनै डिस्प्युट भयो भने हामी कहाँ जान्छौँ? कोर्टमा जान्छौँ टु सेटल द डिस्प्युट। भनेपछि नर्मल अब कमन लले सेटलमेन्ट गर्न सकेन, जेनरल लले सेटलमेन्ट गर्न सकेन भने हामी कहाँ जानुपर्छ त त्यसपछि? कोर्ट्स अफ लमा चाहिँ जानुपर्छ, हैन। जसमा चाहिँ जजहरू हुनुहुन्छ, एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्छन् हाम्रो डिफेन्समा अथवा चाहिँ हाम्रो सपोर्टमा कुरा राख्दैनन्छ, र हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो सेटलमेन्टलाई, त्यो डिस्प्युटलाई सेटलमेन्ट गर्न चाहिँ पर्छ। सो द्याट इज कल्ड द कोर्ट्स अफ ल जेनरली। सो त्यसपछि ल एडमिनिस्ट्रेसन। सो यो पनि एउटा एलिमेन्ट हो पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्टको। यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टहरू हुनुहुन्छ, पुलिसहरू हुनुहुन्छ, एडभोकेट्सहरू हुनुहुन्छ, हैन। उहाँहरूले के गर्ने हो त एडमिनिस्ट्रेसन मेन्टेन, ल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन मेन्टेन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ जेनरली। सो यसरी पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्टहरू को एलिमेन्ट्सहरू, सब एलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू चाहिँ हुन्, हैन। सो यसले पनि के गर्छ त सबै कुराहरूले जेनरली दिज आर अल द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट विच एफेक्ट द बिजनेस अर्गनाइजेसन। सबै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्, यसले बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पारेको देखिन्छ अथवा पार्छ जेनरली, हैन। सो नेक्स्ट इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट। सो यसले पनि असर पार्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई। सो वाट इज इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट? सो इट रिफर्स टु अल द इकोनोमिक सराउन्डिङ्स द्याट इन्फ्लुएन्स पर्फर्मेन्स अफ द अर्गनाइजेसन। अब इकोनोमिक सिचुएसन, इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ त एउटा अर्गनाइजेसनको, एउटा स्टेटको, हैन। एउटा स्टेटको जेनरली भनौँ न, एउटा स्टेटले कसरी चाहिँ इकोनोमिक सिस्टमलाई बनाएको हुन्छ, इकोनोमिक पोलिसिसहरू कस्तो बनाएको हुन्छ, त्यसले पनि के गर्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट चाहिँ पाइरहेको हुन्छ, हैन। सो यसमा यसको एलिमेन्ट्सहरू, एलिमेन्ट्स अफ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट आर इकोनोमिक सिस्टम, इकोनोमिक पोलिसिस, इकोनोमिक कन्डिसन्स एन्ड रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्स। सो इकोनोमिक सिस्टम, वाट इज इकोनोमिक सिस्टम? सो इकोनोमिक सिस्टम भनेको सिस्टम अफ प्रोडक्सन एन्ड एक्सचेन्ज अफ प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस। र त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई कसरी चाहिँ एलोकेसन गर्नेलाई के भनिन्छ त इकोनोमिक सिस्टम भनेर भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल के हुनसक्छ यसमा? इकोनोमिक्समा तिमीले पढ्यो होला, फ्री मार्केट इकोनोमी हुनसक्छ, सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमी हुनसक्छ, त्यसपछि मिक्स्ड इकोनोमी भनेर हुन चाहिँ सक्छ इकोनोमिक सिस्टममा, है। इकोनोमिक सिस्टममा के हुनसक्छ?
फ्री मार्केट इकोनोमी हुन सक्छ, सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमी हुन सक्छ, त्यसपछि मिक्स्ड इकोनोमी हुन चाहिँ सक्छ। फ्री मार्केट इकोनोमी भनेको मार्केट फ्री छ, जसरी पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको। सेन्ट्रली प्लान भनेको गभर्नमेन्टले चलाएको प्लान, त्यही अनुसार हामी के गर्न पर्यो, काम गर्न पर्यो। अथवा मिक्स भनेको बोथ अफ फ्री मार्केट इकोनोमी एन्ड सेन्ट्रली प्लान इकोनोमी, हैन। सो कुनै एउटा सिस्टम चाहिँ के हुन सक्छ, युज गर्न चाहिँ सक्छ गभर्नमेन्टले। सो कहिले चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी छ है भनेर भनिदिन सक्छ गभर्नमेन्टले, डिसिजन चेन्ज गर्न सक्छ। कहिले होइन सेन्ट्रली प्लान हुन सक्छ भनेर भनिदिन सक्छ, हैन। सो इट डिपेन्ड्स अन द गभर्नमेन्ट व्हाट द डिसिजन क्यान बी टेकन or what the decision can be taken. So next, economic policy. So economic policy भनेको गभर्नमेन्टले बनाउने पोलिसीहरु, डिफ्रेन्ट पोलिसीहरु गभर्नमेन्टले बनाउँछ। जस्तो तिमीलाई थाहा होला, मोनेटरी पोलिसी हुन्छ, फिस्कल पोलिसी हुन्छ, इन्डस्ट्रियल पोलिसी हुन्छ, हैन। त्यस्तै गरेर ट्याक्सेसन हुन्छ, बजेट्सहरु हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटहरु हुन्छ, हैन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट कुराहरु पोलिसीहरु रिगार्डिङ द इकोनोमिक सिस्टम बनाउने, गभर्नमेन्टले बनाउनेलाई के भनिन्छ त, इकोनोमिक पोलिसीज भनेर भनिन्छ। सो एभ्री इयर गभर्नमेन्टले के गर्छ, डिफ्रेन्ट किसिमका फिस्कल पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरु बनाइराख्छ, हैन। अब इन्डस्ट्रीलाई प्रब्लम भयो, जस्तो एक्जाम्पल नेपालको केसमा इन्डस्ट्रिजहरु, गभर्नमेन्टले बनाएको इन्डस्ट्रिजहरु खासै राम्रोसँग चलेको छैन। त्यसैकारण अब प्राइभेट सेक्टरमा पनि खासै त्यति राम्रो छैन। सो पोलिसीहरु के गर्छ त, बेला बेलामा चेन्ज गरिराख्छ गभर्नमेन्टले, सो द्याट इन्डस्ट्रिज क्यान बी रन प्रपरली, हैन। त्यसको लागि सब्सिडिजहरु दिने, ट्याक्सेसनमा के गर्ने त, रिडक्सनहरु गर्ने। जस्तै एक्जाम्पल अहिले रिडक्सन गरेछ नि गभर्नमेन्टले, इलेक्ट्रिक आइटम्समा के गरेछ त, ट्याक्स चाहिँ रिड्युस गरेछ। सो लास्ट इयरसम्म थिएन, अहिले चाहिँ के गरेछ त, रिड्युस चाहिँ गरेछ। तर पेट्रोलबाट युज हुने जुन छ डिभाइसेसहरु, त्यसको चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ। सो यो के हो त, दिज आर अल द इकोनोमिक पोलिसीज, हैन। सो यसले के गर्छ त, इन्डस्ट्रिजलाई, अर्गनाइजेसनलाई के गर्ने हो त, इफेक्ट चाहिँ पार्ने हो। कसरी इन्डस्ट्रिज रन गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि के फेसिलिटिजहरु दिने, हैन, लाइसेन्सिङको लागि के छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागि के छ, यो सबै कुराहरु के पर्छ त, इकोनोमिक पोलिसीज भित्र पर्छ। सो अहिले समरी गर्दैछु है मैले, पछि फेरि यसको टपिक नै छ, च्याप्टर नै छ छुट्टै, त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी फेरि पढ्छौं। त्यसपछि इकोनोमिक कन्डिसन। सो इकोनोमिक कन्डिसन भनेको इकोनोमिकको हेल्थ कस्तो छ कुनै पार्टिकुलर टाइममा। जस्तै एक्जाम्पल अनएम्प्लोयमेन्ट रेट कस्तो छ, हैन, बजेट कस्तो छ, सरप्लसमा छ कि डेफिसिटमा छ कि, जीडीपी ग्रोथ रेटमा छ कि डिक्रिजमा छ कि, इन्फ्लेसन रेट कस्तो छ कि, हैन। त्यसपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्टेज कस्तो छ। सो दैट इज कॉल्ड द इकोनोमिक कन्डिसन। इकोनोमिक कन्डिसन मीन्स सिचुएसन अफ द कन्ट्री फर a particular period of time, that is known as the economic condition. For example, unemployment rate कति छ त नेपालको कन्टेक्स्टमा, हैन, म्याक्सिमम छ अनएम्प्लोयमेन्ट रेट, बजेट सरप्लस छ कि डेफिसिटमा छ, हैन। जनरली नेपालको बजेटहरु एभ्री इयर, जस्तो अस्ति भर्खरै बजेट आयो, नयाँ बजेट आयो। त्यसपछि जीडीपी ग्रोथ रेट कस्तो छ, हैन, इन्फ्लेसन रेट हाई छ कि लो छ, त्यसपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्टेजेस कस्तो छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नेलाई के भनिन्छ त, इकोनोमिक कन्डिसन भनेर भनिन्छ। सो यसले पनि बिजनेसलाई के गर्छ त, असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। हैन, जस्तो इन्फ्लेसन रेट हाई छ भने के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई, हैन। त्यसले पनि के गरिरहेको हुन्छ त, असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्स। रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्स भनेको इट्स अ ग्लोबल फर्म अफ इकोनोमिक ग्रुप्स। सो एउटा ग्लोबल फर्म नै छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमका सपोर्टहरु गर्छ कन्ट्रीजहरुलाई। जस्तै एक्जाम्पल युरोपियन युनियन भनेर छ, सुने होला, EU भनेर छ, अफ्रिकन युनियन भनेर छ, हैन। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स भनेर छ, त्यस्तै गरेर क्यारिबियन कम्युनिटी भनेर छ, त्यस्तै गरेर SAARC भनेर छ, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेर छ। सो यिनी सबै के भन्छ, रिजनल इकोनोमिक्स ग्रुप्स। एउटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजहरु मिलेर ग्रुप फर्मेसन गरेछन्। जुन कन्ट्रीमा इकोनोमिक कन्डिसन वीक छ, जुन कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन के छ त, अलिकति पुअर छ, त्यो कन्ट्रीलाई के गर्छन् त, दे युज टु सपोर्ट बाइ दिस ग्रुप्स। सो दैट इज नोन एज रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्स। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाल SAARC भित्र पनि छ, साउथ एसियन फर रिजनल कोअपरेसन। सो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त, वर्षमा मिटिङ कन्डक्ट गर्नुहुन्छ र कुन कन्ट्रीको कस्तो किसिमको चाहिँ सिचुएसन छ, इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, इन्फ्लेसन रेट हाई छ, लो छ, इकोनोमिक पोलिसीजहरुमा चेन्ज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा। सो दे युज टु गिभ द सजेसन्स एन्ड दिस ग्रुप्स ट्राई टु मेक द इकोनोमिक कन्डिसन बेटर of the group which they have
हैन जस्तो अब सार्क ग्रुपमा चाहिँ बंगलादेश भयो, नेपाल भयो, श्रीलंका भयो, इन्डिया भयो, पाकिस्तान भयो, उहाँहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू बीचमा के प्रब्लम्सहरू छ त्यो प्रब्लम्सलाई सर्ट आउट गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ कन्ट्रीको बीचमा। र बिजनेसको चाहिँ जुन कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ इन दिस रिजनल इकोनोमिक ग्रुप। सो यसले पनि के गर्छ त, दिज आर अल द इकोनोमिक एन्भाइरोमेन्ट, यसले पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। अब यसको बारेमा त इजी छ, यो धेरै भन्न परेन। सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट यसले पनि के गर्छ त बिजनेसलाई असर पाइरहेको हुन्छ। भनेपछि सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको फिजिकल एन्ड सोशल सेटिङ इन विच पिपल लिभ, हैन। इट रिफर्स टु द इमिडिएट फिजिकल एन्ड सोशल सेटिङ इन विच पिपल लिभ अर इन विच समथिङ ह्यापन्स अर डेभलप्स। द्याट इज कल्ड द सोसियो कल्चरल एन्भाइरोमेन्ट। भनेको सोसाइटी र कल्चरहरू दुइटै मिलेर बनेकोलाई सोसियो कल्चरल environment in which we have demography, pressure groups, reference groups, lifestyle, social class, religion, language. So सबै कुराले पनि के गर्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। सो डेमोग्राफी भनेको त बुझिन्छ, इट इज द कम्पोजिसन अफ पार्टिकुलर ह्युमन पपुलेसन, हैन, जसमा चाहिँ के पर्छ त पपुलेसन साइज पर्छ, पपुलेसन एज पर्छ, पपुलेसन ग्रुप पर्छ, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि अर्बनाइजेसन छ कि माइग्रेसन गरिरहेछन् कि, हैन। सो यसले पनि के गर्ने हो त असर चाहिँ पार्ने हो। डेमोग्राफी भनेको पपुलेसन साइज, पपुलेसन क्वान्टिटी, एज ग्रुप्सहरू, हैन। त्यसपछि अर्बनाइजेसनमा छ कि माइग्रेसन भइरहेछन् कि, पिपलहरू धेरै माइग्रेट भइरहेछन् कि, हैन। सो दिज आर अल द थिङ्स रिलेटेड टु डेमोग्राफी। त्यसपछि प्रेसर ग्रुप्स भनेको हरेक स्टेटमा हरेक कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट किसिमका प्रेसर ग्रुप्सहरू हुन्छन्, जसले के गर्छ त अर्गनाइजेसनलाई प्रेसर दिइरहेको हुन्छ बेला बेलामा, यो काम गर्न हुँदैन, यो काम इलिगल भयो, यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर डिफ्रेन्ट किसिमका प्रेसरहरू दिइरहेको चाहिँ हुन्छन्। जस्तै कन्ज्युमर एक्ट भनेर हुन्छ, एउटा सिभिल सोसाइटी भनेर हुन्छ, त्यसपछि ह्युमन राइट एसोसिएसन भनेर हुन्छ, त्यसपछि वुमेन राइट एसोसिएसन भनेर हुन्छ, त्यसपछि एन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन ग्रुप भनेर हुन्छ। सो दिज आर अल द प्रेसर ग्रुप्स। यिनी चाहिँ के भन्छ प्रेसर ग्रुप्सहरू हुन्, जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई बेला बेलामा डिफ्रेन्ट किसिमबाट प्रेसर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, हैन। जस्तो वुमेन राइट एसोसिएसन भनेर छ, भनेपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त बेला बेलामा अर्गनाइजेसनमा गएर वुमेन सम्बन्धी यहाँ चाहिँ एन्भाइरोमेन्ट ठिक भएन, वुमेनलाई चाहिँ बेटर फेसिलिटी भएन, वुमेनको चाहिँ पार्टिसिपेसन एकदम कम भयो, वुमेन्सहरू धेरै राख्न पर्यो एउटा अर्गनाइजेसनमा भनेर यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त प्रेसराइज गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ह्युमन राइट एसोसिएसन सुरु छ। ह्युमन राइट एसोसिएसनले के गर्छ त ह्युमनको प्रपरली केयर भएन यो इन्स्टिट्युसनमा, यो अर्गनाइजेसनमा, हैन, प्रपर स्यालेरी भएन, प्रपर इन्सेन्टिभ्सहरू भएन, प्रपर बेनिफिट्सहरू भएन भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कन्ज्युमर राइट एसोसिएसनहरू हुन्छ। कन्ज्युमर राइट एसोसिएसनले के गर्छ त तपाईँले बनाएको प्रोडक्ट प्रपर भएन, त्यसमा क्वालिटी भएन, त्यसमा क्वान्टिटी भएन, प्राइस हाई भयो, हैन, यसमा इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यो चेन्ज गर्न पर्यो भनेर के गर्नुहुन्छ प्रेसर चाहिँ गर्नुहुन्छ। सो द्याट इज नोन एज प्रेसर ग्रुप। सो यसले पनि के गर्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। नेपालमा खासै त्यस्तो यो कन्ज्युमर राइट एसोसिएसनको बारेमा कुरा गर्ने खासै केही छैन। यो अरू एसोसिएसन चाहिँ नेपालमा धेरै प्रेसर गर्ने चाहिँ छ, त्यो बाहेक अरू। त्यसपछि रेफरेन्स ग्रुप्स। सो रेफरेन्स ग्रुप्स भनेको ग्रुप अफ पिपल, हैन, जसको एटिट्युड, जसको बिहेभियर, जसको प्रिफरेन्स हेरेर मान्छेहरूले के गर्छन् त जजमेन्ट गर्छन् अथवा त्यसको चाहिँ फलो गर्छन्, त्यसलाई के भनिन्छ त रेफरेन्स ग्रुप्स भनेर भनिन्छ। यसले पनि के गर्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। जस्तो जेनरली सेलिब्रिटी भयो, ठुल्ठुलो पर्सनालिटी भयो, हैन, अथवा पोलिटिसियन्स भयो, अथवा म्युजिसियन्स भयो, सिङ्गर्स भयो, उहाँहरूको एटिट्युड, उहाँहरूको बिहेभियर, उहाँहरूको चाहिँ बिलिफहरू हेरेर हामीले के गरिन्छ त आफ्नो लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ कहिलेकाहीँ। सो द्याट इज नोन एज रेफरेन्स ग्रुप्स। त्यसले पनि के गर्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल कुनै ठुलो पर्सनालिटी, ठुलो चाहिँ फेमस पर्सनालिटी, फेमस सिङ्गरले कुनै चाहिँ त्यस्तै किसिमको ड्रेस लगाएको छ भने नर्मल पिपलले पनि त्यस्तै किसिमको ड्रेस लगाउन चाहिँ खोज्छन्। उहाँले हेयरस्टाइल त्यस्तै गर्नु छ भने हामीले पनि त्यस्तै हेयरस्टाइल चेन्ज गर्न चाहिँ कोसिस गरिन्छ। त्यस्तै किसिमको बाइक उहाँले चढेछन् भने त्यस्तै किसिमको बाइक अथवा त्यस्तै किसिमको गाडी हामीलाई पनि चाहिन्छ। दिज आर अल द रेफरेन्स ग्रुप्स। त्यो मान्छेले फलो गर्छन् जेनरली, त्यसले पनि बिजनेसलाई के गरिरहेको हुन्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल त थाहा छ, लाइफस्टाइल मिन्स द वे इन विच अ पर्सन लिभ्स,
हैन कसरी चाहिँ हामी बाँच्छौं कसरी हामी चाहिँ हिँड्छौं त्यसैलाई नि के भनिन्छ त लाइफस्टाइल भनेर भनिन्छ सो लाइफस्टाइल क्यान बी डिफरेन्ट हैन फ्रम इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल्स सो लाइफस्टाइल क्यानट बी द सेम हरेक मान्छेको लाइफस्टाइल के हुन्छ त डिफरेन्ट चाहिँ हुन्छ हरेक इन्डिभिजुअलको डिफरेन्ट लाइफस्टाइल चाहिँ हुन्छ सो लाइफस्टाइलले पनि सोशलमा सोसाइटीमा के आउँछ त चेन्जेसहरु ल्याउन चाहिँ सक्छ हैन जसमा के पर्छ एटिट्युड्सहरु पर्छ ह्याबिट्सहरु हुन्छ हैन र मान्छेले गर्ने बिहेभियरहरु के पर्छ त लाइफस्टाइल भित्र चाहिँ पर्छ यसले पनि के गर्छ त अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ त्यसपछि सोशल क्लास भनेको डिभिजन अफ सोसाइटी बेस्ड अन अ सोशल एन्ड इकोनोमिक स्टेटस हैन सोशल क्लास भनेको डिभिजन अफ सोसाइटी बेस्ड अन अ सोशल एन्ड इकोनोमिक स्टेटस सोशल र इकोनोमिक स्टेटस अनुसार के गरिन्छ त सोसाइटीमा डिभाइड गरिन्छ क्लासलाई दैट इज नोन एज सोशल क्लास सबै पिपलहरु चाहिँ सबै मान्छेहरु एउटै सोशल क्लास भित्र पर्छन् भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन सेम सोशल इकोनोमिक क्लास भित्र पर्छन् भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन त जनरली हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाई क्लास मिडल क्लास र लोअर क्लास भनेर भनिएको चाहिँ छ यो कसरी डिभाइड गरेको त अन द बेस अफ सोशल एन्ड इकोनोमिक स्टेटस हैन हाई क्लास मिडल क्लास लोअर क्लास भनेर भनिएको छ हाई क्लास भनेको धेरै रिच पिपलहरु भए मिडल क्लास भनेको एभरेज पिपलहरु भए लोअर क्लास भनेको डेली वर्क गरेर काम गर्ने पिपल्सलाई मिडल क्लास लोअर क्लास भनेर भनिन्छ जनरली सो यसरी चाहिँ के गरिन्छ त क्लासलाई सोशल क्लासलाई डिभाइड चाहिँ गरिएको छ यसले पनि के गर्छ त अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ त्यसपछि रिलिजन पनि के हो त एउटा एलिमेन्ट हो सोशियो कल्चरल एन्भाइरनमेन्टको हैन सो रिलिजन मिन्स इट इज द कलेक्सन अफ बिलिफ कल्चरल सिस्टम्स एन्ड भ्यूज हैन सो यसले पनि के गर्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ जस्तो रिलिजन्सहरु के हुन सक्छन् हिन्दूज मुस्लिम हैन क्रिस्चियन्स त्यसपछि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै रिलिजन्सहरु फलो गर्ने छौं हामी हैन डिफरेन्ट किसिमको एथनिक ग्रुप्सहरु छन् जसले के गर्छन् डिफरेन्ट किसिमको रिलिजन्सहरु फलो गर्छ सो यसले पनि के गर्छ त असर पाइरहेको हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई डिफरेन्ट टाइममा डिफरेन्ट किसिमका के हुन्छ फेस्टिभल्सहरु हुन्छ हैन त्यसले पनि बिजनेसलाई अर्गनाइजेसनलाई असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ सो रिलिजन अल्सो इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट व्हिच अफेक्ट द बिजनेस अर्गनाइजेसन देन ल्याङ्ग्वेज भनेको इट इज द वन अफ द वे बाइ व्हिच वी क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर सो ल्याङ्ग्वेजले पनि के गर्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ सो इट इज अल्सो वन अफ द इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ सोशियो कल्चरल एन्भाइरनमेन्ट yes the language can be English Nepali Chinese हैन Urdu Hindi Sanskrit French Japanese so यसले पनि के गर्छ त असर चाहिँ पाइरहेको हुन्छ बिजनेस एन्भाइरनमेन्टलाई हैन डिफरेन्ट कन्ट्रीले डिफरेन्ट किसिमका ल्याङ्ग्वेजेसहरु युज गर्छन् कम्युनिकेसन गर्नको लागि so it also affect the business organization so these are all the sub components of socio-cultural environment okay so last ma jam aba technological environment so technological environment means the development in the field of technology which affect business by new invention of production and other improvements in techniques to perform the business work and I say technological environment भनेको हाम्रो बिजनेस एन्भाइरनमेन्टलाई कसरी चाहिँ नयाँ आइडिया नयाँ इनोभेसन दिएर हाम्रो बिजनेसलाई के गर्ने त ग्रोथ गर्ने इम्प्रुभमेन्ट गर्नेलाई टेक्नोलोजिकल एन्भाइरनमेन्ट भनेर भनिन्छ जनरली so it consists of different elements so level of technology pace of technology research and development budget then technology transfer so these are the main element of technological environment so level of technology means it is also one of the important elements of technology which influence the organization so level of technology can be divided into labor based technology and capital based technology so level of technology भनेको कुन चाहिँ level of technology हामीले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा युज गरेका छौं लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी युज गरेका छौं कि क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी युज गरेका छौं लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी भनेको लेबर युज गरेर वर्कर्स युज गरेर हामीले चाहिँ कुनै चीजहरु प्रोड्युस गरिन्छ भने दैट इज नोन एज लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी जनरली दिस टाइप अफ टेक्नोलोजी इज obsolete in today's world अब अहिले चाहिँ कम्प्लिटली लेबर मात्रै युज गरेर हामीले चाहिँ कुनै चीज प्रोड्युस गर्ने चाहिँ अहिले हटिसक्यो हैन अहिले हामी केमा छौं त we are in the capital based technology means machines are used हैन machines are used computers are used robots are used digital systems are used in this technology so that is called the capital based technology
लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी भनेको मान्छे मात्रै युज गरेर कुनै चिज प्रोड्युस गर्नेलाई लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ। क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी भनेको मेसिनरिजहरू युज गरेर, डिभाइसेसहरू युज गरेर, कम्प्युटर्सहरू युज गरेर, रोबोट्सहरू युज गरेर कुनै चिज प्रोड्युस गर्नेलाई अथवा अर्गनाइजेसनमा त्यो मेसिन्सहरू युज गर्ने काम गर्नको लागि भनेपछि त्यसलाई के भयो त क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी भयो जेनरली। सो लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी अहिले चाहिँ अलमोस्ट हटिसक्यो। कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तै कामको लागि होला मान्छे मात्रै युज गर्ने, नभए अहिले हरेक ठाउँमा क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी नै युज हुन्छ, मेसिनरिजहरू नै युज हुन्छ, इक्विपमेन्ट्सहरू नै युज हुन्छ, डिभाइसेसहरू नै युज हुन्छ। त्यसपछि पेस अफ टेक्नोलोजी। सो पेस अफ टेक्नोलोजी भन्छ अब कुन स्पिडमा कुन वेमा के गइरहेछ त अर्गनाइजेसन गइरहेछ, कुन स्पिडमा कुन वेमा चाहिँ के भइरहेछ टेक्नोलोजी बढिरहेछ भन्ने कुरालाई पेस अफ टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ जेनरली। सो टेक्नोलोजी जेनरली के हो त डाइनामिक हो हैन, इट चेन्जेस एभ्री टाइम, डेली द न्यू टेक्नोलोजिज युज टु कम हैन। ओल्ड टेक्नोलोजी के हुन्छ अब्सोलेट हुँदै जान्छ, नयाँ टेक्नोलोजी डेली आएको आइ चाहिँ गर्छ। सो यसले पनि के गर्छ त एन्भाइरोमेन्टलाई, बिजनेस एन्भाइरोमेन्टलाई असर चाहिँ पाइरहेको देखिन्छ अथवा हुन्छ हैन। अब हामी चाहिँ टेक्नोलोजी अनुसार हिँड्न सकेन भने हाम्रो बिजनेसको ग्रोथ चाहिँ हुँदैन जेनरली। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ बिजनेस एन्भाइरोमेन्टलाई डाइरेक्टली चाहिँ असर पारेको देखिन्छ। ओके हैन, डेली नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आउँछ, त्यो लिन सकिएन, त्यसलाई युज गर्न सकिएन, अथवा नयाँ टेक्नोलोजी राख्नको लागि गभर्मेन्टले हामीलाई सपोर्ट गरेन भने हामीले के गर्न सकिन्छ त हामी चाहिँ के गरिन्छ बिजनेसमा पछाडि चाहिँ परिन्छ, अर्गनाइजेसनलाई असर पारेको चाहिँ देखिन्छ हैन। सो द्याट इज कल्ड द पेस अफ टेक्नोलोजी, त्यसलाई पेस अफ टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ। र टाइम अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अपग्रेड गर्दै चाहिँ जानुपर्छ। अपग्रेड गर्न सकिएन भने we will be back in business and our business will suffer। business के गर्छ त त्यसपछि सफर गर्छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि। यो नि के हो त एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट, द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स अफ बिजनेस एन्भाइरोमेन्ट विच अफेक्ट द बिजनेस एन्भाइरोमेन्ट। त्यसपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेट। सो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेट भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो इनोभेसनको हैन। जेनरली चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त एभ्री टाइम अर्गनाइजेसनले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि बजेट चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। बल्ल के भन्छ अर्गनाइजेसनले ग्रोथ गर्न सक्छ, अर्गनाइजेसनले नयाँ प्रोडक्ट्सहरू, अर्गनाइजेसनले नयाँ चाहिँ मार्केटमा नयाँ कुराहरू दिन चाहिँ सक्छ। सो देयर इज नोन एज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेट। जेनरली नेपालको कन्टेक्समा एकदम यो हुँदै हुन्न, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुँदै हुन्न, त्यतिकै चाहिँ के गरिन्छ त प्रोडक्ट्सहरू मार्केटमा ल्याउने कामहरू गरिन्छ। जस्तो बाहिरतिर के हुन्छ कम्प्लिटली 6-7 मन्थ चाहिँ पहिला त्यो प्रोडक्ट ल्याउन भन्दा पहिला द अर्गनाइजेसन युज टु रिसर्च अबाउट द्याट प्रोडक्ट, त्यो प्रोडक्ट ल्याउन ठिक छ कि छैन, पिपलहरूसँग फिडब्याक लिने, त्यसपछि बल्ल त्यो प्रोडक्ट्सहरू मार्केटमा ल्याउने कामहरू गरिन्छ, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ हैन। त्यसलाई के भनिन्छ त रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेट भनेर भनिन्छ। त्यसको लागि छुट्टै के गर्नुपर्छ त बजेट छुट्याएर राख्नुपर्छ, एउटा टिम नै बनाउनुपर्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको हैन। बल्ल के हुन्छ प्रोडक्ट राम्रो चाहिँ हुन्छ, प्रोडक्टमा क्वालिटी आउँछ र पिपल विल बी सेटिस्फाइड, द कन्ज्युमर विल बी satisfied। So this is also one of the important element of technological environment। So next technology transfer। So technology transfer भनेको एउटा कन्ट्रीमा युज गरेको टेक्नोलोजी अर्को कन्ट्रीमा ट्रान्सफर गर्ने भनेर भनिएको हैन। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको इम्पोर्ट गर्ने, टेक्नोलोजीलाई इम्पोर्ट गर्ने अथवा टेक्नोलोजीलाई एक्सपोर्ट गर्ने हैन। जस्तो जेनरली अहिले के गरिन्छ त अब दिस इज द एज अफ ग्लोबलाइजेसन। सो ग्लोबलाइजेसनको एजमा टेक्नोलोजीलाई के गरिन्छ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर, टेक्नोलोजिकल एसिस्टेन्स हैन, ट्रेनिङहरू दिने, पब्लिकेसनहरू गर्ने, यो पनि के हो त एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ टेक्नोलोजिकल एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हो। सो ग्लोबलाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न के भइरहेछ त सजिलो भइरहेछ। जस्तो इक्जाम्पल कुनै युरोपियन कन्ट्रिजमा युज भएको टेक्नोलोजी नेपालमा नि हामीले अहिले सजिलो युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त गभर्मेन्टले त्यस्तै किसिमका पोलिसिस, गभर्मेन्टले त्यस्तै किसिमका रुल्स रेगुलेसनहरू बनाउन चाहिँ पर्यो, देन ओन्ली द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर क्यान बी डन हैन। सो दिस इज अल अबाउट द टेक्नोलोजिकल एन्भाइरोमेन्ट। ल सो यो जेनरल एन्भाइरोमेन्ट फिनिश। ल टाइम पनि सिद्धेछ।
ल स्टप गरे है शेयरिङ सब साइलेन्स छन् सुनेछौ कि सुतेछौ सुने हम सर सुने ओके हम सर सुने हम ठिक छ सुनेको भए त ठिक छ ननिदा है फेरि बिहान छ रुमभित्र बस्यो झुम्म पऱ्यो होला फेरि ऊ सुतेर उठ्यो यो भाग्य भने Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. ल अब आज मैले त्यो एउटा पेज सेयर गरेको छु सिलेबस हो त्यो त्यसमा च्याप्टर 1 मा यो नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल भन्ने छ त्यहाँ मिनिङ भन्ने छैन हामी चाहिँ त्यो मिनिङ यो भन्दा अगाडि कोर्समा नभए पनि त्यो आवश्यक छ त्यसमा त्यो फर्स्ट च्याप्टरको करिकुलममा नभएको कुरा डिस्कस गर्छौं है त्यो करिकुलम हो पेज देखेको होला त्यहाँ च्याप्टर 1 भनेर हेरेर इन्ट्रोडक्सन टु ल एन्ड बिजनेस ल भन्ने छ ल टाइप्स एन्ड सोर्सेस अफ ल र मिनिङ एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड सोर्स अफ नेप्लिज बिजनेस ल भन्ने छ त्यसमा मिनिङ डेफिनेसन भन्ने छैन त्यो मिनिङ डेफिनेसन अफ ल भन्ने पोइन्टमा हामी जान्छौँ है पहिला अब त्यसमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि 5 मिनेटको टाइममा व्हाट इज ल भन्ने कुराको एन्सर तिमीहरूले च्याटमा लेख न कानुनको बारेमा के थाहा छ अनि त्यही अनुसार कुरा गरौँला है राइट अबाउट व्हाट इज ल एकदम ब्रिफली पोइन्टमा कानुन भनेको के हो खै एकजनाको पनि आएको छैन अझै ल त तिमीलाई के थाहा छ च्याटमा लेख त व्हाट इज ल भनेर नभन च्याटमा लेख के भन्यो भने चाहिँ फेरि सबै एकैचोटि बोल्छु कसको सुन्ने कसको नसुन्ने सुन्दै सुन्दै
व्हाट इज ल, कानुन के हो, एकदम छोटोमा पोइन्टमा लेख। अब सर्च गरेर पठाएको छु। ठिक छ, ल इज रुल्स एन्ड रेगुलेसन मेड बाई द country or the state. Law is the rules and regulations formed by government or the country. अरु आफ्नो भाषामा लेख न। कुनै पनि देशलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नको लागि बनाइएको नीतिलाई कानुन भनिन्छ। ठीक छ, अरु ल कानुन भनेको के हो, एकदम छोटो पोइन्टमा लेख त, पछि नयाँ आउनेहरूले पनि। व्हाट इज ल, डिस्क्राइब इन अ पोइन्ट। कानुन के हो? Law is a system made by state or country for a betterment of a country. ल 5 मिनेट भयो है। कानुन भनेको यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ ठिकै हो। अब अर्को क्वेशन है, व्हाट इज क्राइम, अपराध के हो, त्यो पनि एउटा पोइन्टमा है। व्हाट इज क्राइम, अपराध के हो, त्यो पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ आफ्नो भाषामा लेख है। राइट अन योर ओन ल्याङ्ग्वेज, व्हाट इज क्राइम, अपराध के हो। ब्रेकिङ अफ ल, कानुनको उल्लङ्घन। अपराध, सरकारले बनाएको नीति विरुद्ध कार्य गर्नुलाई अपराध भनिन्छ। क्राइम इज अ अनलफुल एक्ट, कानुन विपरीतको कार्य। अरु अपराध के हो, व्हाट इज क्राइम। अरूले पनि पार्टिसिपेट गर त, व्हाट इज क्राइम भन्ने कुराको एन्सरिङ गर्नलाई। Crime is an evils. Crime is an act done by a person which is against the state. राज्यको विरुद्ध गरिने काम चाहिँ अपराध हो। Crime is act where we do not follow the laws of the nation and does things beyond the system of the country which is not necessary. त्यस्तो अनावश्यक काम गर्नु जुन राज्य र प्रणालीको विरुद्ध हुन्छ, जसले कानुनलाई फलो गर्दैन अथवा कानुनलाई मान्दैन, त्यस्तो कार्य नै अपराध हो भन्ने भयो यो। अर्को छ कस्तो, अंशु सुवेदीको, एन एक्सन विच कन्स्टिट्युट एन अफेन्स, अपराध सिर्जना गर्ने कुनै कार्य। अरु
अझै 2 मिनेट छ यो 2 मिनेटमा अरु धेरैले पार्टिसिपेट गर त व्हाट इज क्राइम अपराध के हो क्राइम लाइक गर्ल ट्राफिकिङ रेप मर्डर एक्सेट्रा अब यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो है अब यो मैले सोधेको चाहिँ वाइ दिस एक्ट आर नोन एज अ क्राइम भन्ने कुरा हो यो कार्यलाई किन अपराध भनेर मानिन्छ के हो त अपराध भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोधेको ठिक छ इक्जाम्पल पनि ठिक छ इक्जाम्पल दियो भने के हो भन्ने कुरा बुझेको भएर इक्जाम्पल आउने हो क्राइम इज क्राइम A crime is an unlawful act punishable by a state or other authority. राज्य र अन्य निकायबाट दण्डनीय गैर कानुनी काम नै अपराध हो भन्ने एन्सर भयो कसको विजय लामिछाने अब टाइम सकियो है अब सामान्यतया तपाईहरुको एन्सरलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि व्हाट इज ल भन्ने कुरामा ल इज मेड बाइ स्टेट अथवा मेड बाइ गभर्नमेन्ट which regulates our behavior भन्ने कुरा चाहिँ देखियो जेनरली है हाम्रा व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने नियन्त्रित गर्ने त्यस्ता नियम जुन राज्यले अथवा सरकारले बनाएको हुन्छ ती चाहिँ कानुन हुन् भन्ने कुरा देखियो व्हाट इज क्राइम भन्ने कुरामा अनलफुल एक्ट भन्ने एन्सर धेरैको देखियो समराइज गर्दाखेरि एग्रिगेटमा भनेको कानुनले रोकेको वा निषेध गरेको कार्य चाहिँ अनलफुल एक्ट अथवा अपराध हो क्राइम हो भन्ने देखियो अब मैले एउटा इक्जाम्पल भन्छु है तपाईहरुलाई त्यो अपराध हो कि होइन भन्नु होला है त इक्जाम्पल चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् हाम्रो यहाँ चाहिँ रेनी सिजनमा धेरै स्नेक बाइटिङका इन्सिडेन्टहरु हुन्छन् है सर्पदंश भन्छ सर्पले टोक्ने कोब्रा सर्प पनि पाइन्छ कहिलेकाहीँ प्राय करेन्ट सर्प हुन्छ हाम्रो फेरिफेरीमा जुन अत्यन्त विषालु भनेर दुवै विषालु सर्पहरु हुन् सपोज गर्नुस् तपाईको घरमा रातिको समयमा स्नेक बाइटिङ भयो तपाईको फ्यामिली मेम्बर अथवा तपाईको कसैलाई वा तपाईको एकदम क्लोज नेबरहुडलाई छिमेकीलाई कसैलाई सर्पले टोक्यो हाडगुहार भयो मान्छेहरु उठे तपाई उठ्नुभयो तपाईको छिमेकी पनि उठे तपाईको घरमा भेहिकल छ एउटा कार छ त्यसको हेडलाइट छैन तपाईसँग लाइसेन्स पनि छैन लाइसेन्स भएको गाडी चलाउन सक्ने मान्छे घरमा छैन तपाईले गाडी मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईसँग लाइसेन्स छैन हेडलाइट पनि राम्रोसँग बल्दैन रातिको समय छ एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुभयो एम्बुलेन्स सबै कोभिड-19 का पेशेन्टहरु बोक्नको लागि व्यस्त छन् कुनै पनि एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईले बोलाएको ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था छैन अथवा आउँदैन छैन तत्काल उपस्थित हुन सकेन 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा टाइम लाग्छ भन्ने एन्सर आयो अब विषालु सर्पले टोकेको पेशेन्टलाई 2 घण्टा 3 घण्टा 1 घण्टै भन्नुस् न राख्दाखेरि त्यो विषको इम्प्याक्ट बढ्छ लेथल लेभल चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ मृत्युको सम्भावना एकदम उच्च जोखिम हुन्छ है हाई रिस्क हुन्छ अब तपाईले गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ
लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स नभए पनि गाडीमा त्यो पेसेन्ट राखेर हस्पिटल लैजाने कि जुन फेरि अनलफुल हो है। हाम्रो कानुनले लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले, ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले भेहिकलहरू ड्राइभ गर्न पाउँदैन, ड्राइभिङको क्रियाकलाप गर्न पाउँदैन भनेर त्यो एक्टलाई चाहिँ के गरेको छ, प्रोहिबिटेड गरेको छ। त्यो ड्राइभिङ विदाउट लाइसेन्स इज अनलफुल एक्ट, त्यो चाहिँ गैर कानुनी कार्य हो। त्यसको लागि के सजाय अथवा के पनिस हुन्छ त्यो कुरा पनि कानुनले डिफाइन गरेको छ। अब तपाईँ मैले गर्न लागेको काम अनलफुल एक्ट हो भनेर 2 घण्टा 3 घण्टासम्म एम्बुलेन्स नआउन्जेल पेसेन्टलाई घरमै राखेर पेसेन्टलाई चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याउने, त्यो बिरामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने, वा मान्छेलाई बचाउन त लाइसेन्स नभए पनि गाडी चलाउन जानेपछि हस्पिटल त लैजानुपर्छ। यो मानवीय ह्युमेनिटेरियन बिहेभियरले त यही भन्छ नि त, मान्छे बचाउनु त एकदम ठुलो काम हो, अरू जे जस्तो भए पनि मान्छे त मर्न दिन हुँदैन भनेर तपाईँले ब्रिच अफ ल, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने त। तपाईँले अब मान्नुहोस् न, सपोज गर्नुहोस् तपाईँले लाइसेन्स नभइकन तपाईँले त्यो पेसेन्टलाई आफ्नो गाडीमा राख्नुभयो, गाडी लिएर चलाएर हस्पिटल जानुभयो। अब तपाईँलाई अपराध गरेको भनेर भन्ने कि नभन्ने, तपाईँले सजाय दिने कि नदिने, त्यो अब 5 मिनटभित्रमा चार्टमा फेरि लेख्नुहोस् है त। तपाईँको त्यो काम चाहिँ अनलफुल भयो कि भएन, क्राइम भयो कि भएन, त्यसलाई अपराध भनेर डिफाइन गर्ने कि नगर्ने, भएन सर, भएन। अपराधीको रूपमा सजाय दिने कि नदिने? नदिने। चार्टमा लेख्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यो यो चाहिँ अपराध भयो कि भएन, सजाय दिने कि नदिने। नो, इन्दिरा गुरुङ नदिने भन्ने कुरा आयो, अपराध नमान्ने, सजाय नदिने भन्ने। अरू Yes, done crime, but saving a person from problem is not considered as crime. सन्दीप सिंह, क्राइम त हो, तर व्यक्तिको जीवन बचाउने कुरालाई चाहिँ क्राइमको रूपमा कन्सिडर गर्न हुँदैन भने नदिने। सुजाता सापकोटा, पदम भयो भनेको अपराध भयो होला, क्राइम भयो। कुमारी, भयो एउटा हिसाबले नै, अर्को मान्छे नै मार्न भएन, त्यसमै सजाय दिने कि नदिने त? अपराध त भयो तर मान्छे मार्न चाहिँ भएन भन्ने कुरा भयो है। नो, बिकज ह्युमेनिटी म्याटर। मैना गौतम, मानवीयतासँग सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले अपराध भएन भन्ने कुरा भयो। कुमारीको एन्सर चाहिँ सजाय नदिने भन्ने भयो है। करिश्मा कार्की, कानुनी हिसाबमा क्राइम हो तर मानविक हिसाबमा त्यो सजाय दिन भएन। क्राइम त क्राइम हो तर सजाय दिन भएन भन्ने कुरा भयो। ह्युमेनिटी इज बेटर देन अदर थिङ, मानवीयता अरू सबै कुराभन्दा ठुलो हो, राम्रो हो, त्यसैले यो अपराध भएन भन्ने कुरा होला सन्दीप सिंहको। अरू एन्सर? कुमारी, हो सजाय नै त दिन भएन, अपराध त हो तर सजाय दिन भएन, लाइफ पनि बचाएको छ नि त एउटा, त्यही भएर सजाय दिन भएन भन्ने कुरा। यस्तो केसमा के गर्ने भनेर लमा इन्क्लुड गर्यो। यस सर, यो अपराध हो भन्ने कुरा पनि भयो। पुलिस क्यान मिनिमाइज द पनिसमेन्ट, प्रहरीले दण्डलाई मिनिमाइज गर्न सक्छ, दण्ड त हुन्छ भन्ने कुरा होला।
in order to law this is crime but life is more important than crime, so personal defense गर्न मिल्छ अंशु सुवेदी। कानुनको हिसाबले यो क्राइम त हो, तर मान्छे बचाएको हुनाले बचाउने कुरा चाहिँ ठुलो भयो, अपराध भएन भन्ने कुरा हो। सेल्फ डिफेन्सको लागि सेल्फ डिफेन्सको कुरा चाहिँ होइन है, यो विजय लामिछानेको छ सेल्फ डिफेन्सको लागि गरेको एक्टलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सुनेको हो, यो पनि त्यस्तै होला। अब सेल्फ डिफेन्सको कुरा चाहिँ पछि हामी अरूमा डिस्कसन गरौँला। यो सेल्फ डिफेन्स चाहिँ होइन, अरूमा आउँछ यो सेल्फ डिफेन्स चाहिँ, हामी पछि यो इक्जाम्पलहरू साइड गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ है। अमित चापागाई, यस्तो कन्डिसनमा सजाय नदिने। ल अब ठिक छ, तपाईँहरू प्रायको यो विचार चाहिँ के छ ओभरअलमा भने सजाय दिन भएन भन्ने कुरा भयो है। अब कतिले चाहिँ अपराध त हो, तर मानवीय संवेदना ह्युमेनिटेरियन बिहेभियर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लाइफ सेभिङ पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नन पनिसेबल क्राइम होला यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अथवा क्राइम बाई यो साइड अफ ल, कानुनको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक क्राइम हो, तर सजाय चाहिँ दिन हुँदैन भन्ने कुरा पनि भयो है। अब यहीँनिर कानुनले के गर्छ भन्दा सबैलाई इक्वली हेर्छ भनेर भनिन्छ। यो तपाईहरुले सुन्नुभएको पनि होला, पछि यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउँछ, फिचर्समा आउँछ। कहिले पनि यसले के गर्दैन त भन्दा बायस गर्दैन है। इक्वालिटीको एप्रोच चाहिँ कानुनले राख्छ। त्यसो अब मान्छे बचाउन लाइसेन्स नभएको मान्छेले पनि गाडी चलाउन पाउने, अरु बेलामा चाहिँ लाइसेन्स नभए पनि गाडी चलाउन नपाउने इक्वालिटी भयो त? भएन नि हैन। त्यसैले अब फेरि फर्क्यौं, अब यो धेरै डिस्कसमा नजाउँ है। अब हामी फेरि कहाँ फर्क्यौं त भन्दा व्हाट इज ल भन्ने क्वेशनमा फर्कौं है त। त्यसोभए कानुन के हो त? त्यही एक्ट अन्य बेलामा दिउँसोको समयमा सजिलोसँग सवारी साधन भेहिकलहरु पाइने समयमा लाइसेन्स नभएको मान्छेले पेसेन्टलाई राखेर हस्पिटल गएको भए मेबी क्राइम हुन सक्थ्यो हैन। त्यही एक्ट रातिको समयमा जतिखेर भेहिकलहरुको पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छैन, एम्बुलेन्सहरुलाई फोन गर्दाखेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना छैन 2-3 घण्टा भन्दा अगाडि भने त्यस्तो बेलामा इमर्जेन्सी पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही एक्ट क्राइम भएन भन्ने तपाईहरुको भ्यू भयो। भनेपछि सेम एक्ट सेम प्लेसमा एउटै ठाउँमा एउटै एक्ट पनि दुईवटा फरक फरक कन्डिसनमा डे एन्ड नाइट फरक फरक कन्डिसनमा एउटा कन्डिसनमा त्यो क्राइम होइन भनेर भन्नुभयो। अब अर्को कन्डिसनमा त्यसलाई लैजाने हो भने डे टाइममा भन्नु भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त भन्दा त्यो क्राइम हो, त्यसलाई पनिश हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। देन व्हाट इज ल? त्यसोभए के हो त कानुन? कसरी? हाउ डु यु डिफाइन व्हाट इज ल? व्हाट डु यु मीन बाइ ल? त्यसोभए कानुन के हो त? तपाईले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? सेम एक्ट एउटा सेम प्लेसमा एउटा अवस्थामा अपराध भन्छ त्यो कानुनले, सेम एक्ट अर्को अवस्थामा त्यही ठाउँमा अपराध होइन भनेर भन्छ। त्यसैले कानुन के हो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। अहिलेसम्म कानुनको युनिभर्सल कुनै डेफिनेसन नै छैन। यही कारणले गर्दाखेरि, यही भिन्नताले गर्दाखेरि भनेको कानुन यति भेग छ, यसमा पोलिटिकल म्याटर, इकोनोमिकल म्याटर, सोशियोलोजिकल म्याटर, कल्चरल म्याटर, रिलिजियस म्याटर, सो अन। यी सबै रिलिजियस, अब यो कुनै कास्टको म्याटर, कुनै खास इकोलोजिकल अथवा चाहिँ जियोग्राफिकल म्याटर, कुनै खास किसिमको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, यी सबै कुराले के गर्छ? कानुनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। कतिपय देशहरूमा त धर्मशास्त्र नै कानुन अथवा एज अ कन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिश छ। जस्तो साउदी अरेबियाको संविधान भनेको कुरान हो। कुरान भनेको मुस्लिमहरूको सबैभन्दा ठुलो धर्म ग्रन्थ, हिन्दूहरूको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ वेद भनेको जस्तै मुस्लिमहरूको सबैभन्दा ठुलो धर्म ग्रन्थ चाहिँ कुरान हो। कुरान नै के हो त? साउदी अरेबियाको संविधान हो। कुरान भन्दा माथि कुरानलाई उल्लङ्घन हुने गरेर त्यो देशमा कुनै पनि कानुनहरू बन्दैन, बनाउन सम्भवै छैन। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कानुन चाहिँ
धार्मिक कानुन सबभन्दा ठुलो कानुन हो। अब हाम्रो देशमा पनि धर्मद्वारा इन्फ्लुएन्स भएका कानुनी मुद्दाहरू कति छन् कति छन्। जस्तो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु, लक्ष्मीको भगवानको अवतार मान्नु हिन्दू धर्मद्वारा प्रभावित कानुन हो। गाई काटेर मार्यो भने 20 वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था हुनु पनि हिन्दू धर्म प्रभावित कानुन हो। त्यसैले यी धेरै कुराहरूले प्रभावित हुने, समय सापेक्षित रूपमा फरक हुने भएको हुनाले धर्मको कानुनको सर्वमान्य परिभाषा अथवा मिनिङ चाहिँ पाउन सकिँदैन। अब यसलाई कति व्यक्ति आफ्नो तरिकाले गरिरहेका छन्। यसलाई परिभाषित गर्नको लागि धेरै स्कुल अफ थटहरू पनि विकास भएका छन्। ती स्कुल अफ थटहरूले आफ्नो तरिकाबाट वाट इज ल भन्ने कुरा डिफाइन गर्छन्, जुन तपाईहरुको कोर्स कन्टेन्टमा छैन। तथापि मैले चाहिँ यहाँ यो अहिले तपाईहरुलाई शेयर गरिरहेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जनरल ल, यो च्याप्टर 1 मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ ल भन्ने यो पेज छ। यो पेज तपाईहरुले सबै हेर्नु पर्दैन, खाली मैले अब यहाँ चाहिँ चाहिन्छ भने यो क्लिक लिइहाल्नुस् है। स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् अनि त्यसपछि म यो चेन्ज गर्छु है। सर देखाउनु न के हो। एकैछिनमा सबै पाउनुभयो त। अनि त्यहीबाट त स्क्रिनशट लिइहाल्नु भने त। ल फेरि मैले राख्दैछु है। सबै इङ्ग्लिसमा छ त। नेपालीको म फेरि पछि राख्दिउँ ल। नेपालीमा त मैले भनिराखेको छु नि। हजुर। भयो हैन? सर अघि हजुर जुन पठाउनु भएको थियो नि। सबै कुरा किताबमा कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि। सबै मैले भनेका कुराहरू सबै बुकमा हुँदैनन्। कुन च्याप्टर हुन्छ भन्ने अझै देखाउनु भएको थियो त। ए त्यो कुन च्याप्टरमा हुन्छ भनेको त यत्रो बेर देखाएँ त मैले। त्यो सिलेबस हो च्याप्टर। अनि अहिले जुन हजुर स्क्रिनशट गर्दा भन्नुभयो त्यो त पढाउनु भएन नि। त्यो च्याप्टर 1 को कुरा हो, त्यही त हो पढाइराखेको अहिले। बल्ल स्टार्ट गर्नु ल अहिले भनिराखेको व्हाट इज ल भनेर डिस्कसन गरेको के हो त। ए हो। र यो पनि लियो, स्क्रिनशट लियो। यसो मैले यहाँ देखाएको किताब मैले पढाइराखेको नहुन पनि सक्छु है। हजुर। यो तपाईहरुले हेर्नुस्, तपाईहरुलाई यो एउटा रेफरेन्स हो। मैले यहाँ जे छ ठ्याक्कै त्यही पढाउनु पर्छ भन्ने छैन। मैले यहाँ जे छ त्यही पढाएँ भने तपाईहरुलाई के बेनिफिट भयो त? यो त तपाईहरुले आफैले पनि त पढ्नुहुन्छ नि हैन? मैले यहाँ देखाएपछि तपाईले स्क्रिनशट लिनुहुन्छ, घरमा आफैले पनि पढ्नुहुन्छ नि हैन? अब यही कुरा मैले फर पढेँ भने तपाईलाई के फाइदा भयो त नि? त्यही भएर मैले एक्ज्याक्टली यहाँ जे देखाउँछु त्यही कुरा चाहिँ पढाएको नहुन सक्छु, तर यहीसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ हो है यो सबै। यहाँ भएको कुरा पनि मैले भनिराखेको हुन्छु र यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू पनि मैले गरिराखेको हुन्छु है। त्यही भएर यहाँ त यो छैन सर भनेर नभन्नु है। सबै कुरा यही भएको भन्यो भने त त्यही फर पढे भइहाल्यो नि। भयो। अब अर्को पेज हेर्नुस् है। अब त्यो अघि तपाईहरुले स्क्रिनशट लिएकोमा सेकेन्ड पेजमा स्कुल अफ थट्सहरु, देयर आर भेरियस स्कुल अफ थट्स भन्ने चाहिँ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा छ। यसो त्यहाँ चाहिँ यो ओभरभ्यू चाहिँ त्यहाँ हाल्नुस् है, हेर्नुस् है त्यसलाई। देयर आर भेरियस स्कुल अफ थट्स हैव बीन डेभलप्ड इन द रियल्म अफ ल जुरिस्प्रुडेन्स विथ द पेस अफ टाइम। समयको अन्तरालमा धेरै स्कुल अफ थटहरुको चाहिँ डेभलप भएको छ यो जुरिस्प्रुडेन्स भनेको विधिशास्त्रमा भनेर भनेको छ। र यहाँ यो प्याराग्राफमा चाहिँ त्यस्ता स्कुल अफ थटहरुको नाम पनि दिएको छ है। टाइम सकिन लाग्यो, कति चाँडो सकिन लाग्यो टाइम। 18 भनेपछि 10:28 10 मिनेट छ अब।
ठिक छ यहाँ जस्तो तपाईहरुले हेर्नुभयो भने इट इज द प्रोडक्ट अफ रिजन इन्स्टिट्युसन नेचर मोरल्ली इथिक्स एक्सेट्रा भनेर भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल स्कुल अफ थट भनेको छ नेचुरल स्कुल अफ थट भनेको छ अनि एनालाइटिकल अर पोजिटिभ स्कुल अफ थट थुप्रै यहाँ नाम दिएको छ है अब यो के हो त भन्दा त्यो हेर्नु होला अब मैले त्यससँग सम्बन्धित कुरा कानुन के हो भन्ने व्हाट इज ल भन्ने कुरामा चाहिँ त्यससँग रिलेटेड भएर भनिरहेको छु है अघि हामीले भन्यो सेम एक्ट सेम प्लेसमा दुईवटा अलग कन्डिसनमा एकपल्ट क्राइम मानिन्छ एकपल्ट क्राइम मानिँदैन त्यसैले कानुनलाई व्याख्या गर्न सजिलो छैन यो संसारकै अत्यन्त कठिनतम वर्क र सम्भवतः नन पोसिबल इम्पोसिबल भनेर भन्छ नि त्यस्तो वर्क हो त्यस्तो जब हो त्यस्तो टास्क हो व्हाट इज ल भनेर डिफाइन गर्नु त्यसैले यसलाई डिफाइन गर्नको लागि देयर आर लट अफ स्कुल अफ थट यति धेरै स्कुल अफ थटहरू छन् ती स्कुल अफ थट्सहरूले अलग अलग तरिकाले कानुन के हो भनेर व्याख्या गर्छन् त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा पुरानो स्कुल अफ थट चाहिँ नेचुरल ल स्कुल भन्ने हो है प्राकृतिक कानुनको सम्प्रदाय भनेर भन्छ नेचुरल ल अफ स्कुल यसलाई यो सबैभन्दा पुरानो स्कुल अफ थट हो हेराक्लिटस सोक्रेटस थोमस एक्विनास जीन ज्याक रुसो थोमस हब्स आदि एकदम पुराना दार्शनिकहरू ईसा पूर्व भनेको एडी सुरु हुनुभन्दा अगाडि सन सुरु हुनुभन्दा अगाडिका दार्शनिकहरू जुन रोमन ग्रीक दार्शनिकहरू थिए तिनीहरूले यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका हुन् यो थ्योरीले व्हाट इज ल भन्ने कुरालाई कसरी डिफाइन गर्छ भने तीनवटा पोइन्टमा डिफाइन गर्छ डिभाइन मोरल रिजन एन्ड नेचर आर सोर्सेस अफ नेचुरल ल भन्छ भनेको भगवान डिभाइन मोरल नैतिकता रिजन विवेक एन्ड नेचर र प्रकृति चाहिँ कानुनका प्राकृतिक कानुनका स्रोतहरू हुन् आर सोर्सेस अफ नेचुरल ल भनेर भन्छ यो नेचुरल ल स्कुलले अर्को पोइन्टमा के भन्छ भने नेचुरल ल इज युनिभर्सल एन्ड अनबाइस्ड प्राकृतिक कानुन विश्वव्यापी छ र पक्षपात रहित छ यसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन जस्तो सूर्यले म तिमीलाई थोरै प्रकाश दिन्छु थोरै ताप दिन्छु म तिमीलाई चाहिँ धेरै प्रकाश र धेरै ताप दिन्छु भनेर विभेद गर्छ र सनराइज भएपछि गर्दैन नि उसको क्यापासिटीले पृथ्वीमा जति ठाउँमा जति एरियामा चाहिँ भेट्छ त्यति एरियामा इक्वली उसले के गर्छ आफ्नो लाइफलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ अब कतिपय ठाउँ उबाट टाढा पर्छन् त्यहाँ अलिकति कम पर्ला कतिपय ठाउँ अलि नजिक पर्लान् सिधा पर्लान् त्यहाँ चाहिँ बढी पर्ला घुम्दै जाँदाखेरि कम पर्ने ठाउँमा पछि बढी पनि पर्छ बढी पर्ने ठाउँ फेरि पछि कम पनि पर्छ है अहिले दिन छ अलि पछि चाहिँ के हुन्छ हामी भएको ठाउँमा रात हुन्छ जहाँ अहिले रात छ त्यो ठाउँमा फेरि दिन हुन्छ उसले कसैलाई बाइस गर्दैन त्यही हो नेचुरल ल भनेको यो के छ त भन्दा युनिभर्सल छ र अनबाइस्ड छ विश्वव्यापी छ र पक्षपात पनि गर्दैन तेस्रोमा द मेन ल विच इज कन्ट्रारी टु नेचुरल ल इज नट अ ल इन रियल सेन्स मानव निर्मित कानुन यदि प्राकृतिक कानुनसँग बाजिन्छ भने त्यो वास्तविक कानुन नै होइन किनभने सबैभन्दा ठुलो कानुन चाहिँ नेचुरल ल हो भनेर यो थ्योरीले यो स्कुल अफ थटले भन्छ भनेपछि यसले कानुन के हो भन्दो रहेछ त भन्दा प्रकृतिले जे कुरा गर भनेको छ त्यही नै कानुन हो नेचुरल जुन फेनोमेना छ नेचुरल जुन बिहेभियर छ ती नेचुरल एक्टिभिटीहरू नै के हुन् त ल हुन् र मेन मेड अथवा चाहिँ आर्टिफिसियल ल हामीले बनाएका कानुनहरू के हुनुपर्छ त नेचुरल लसँग कन्ट्रारी हुनु हुँदैन बाजिनु हुँदैन त्यो सापेक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यो स्कुल अफ थटले चाहिँ जोड दिन्छ त्यसै गरी दोस्रो स्कुल अफ थट चाहिँ एनालाइटिकल स्कुल अथवा विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय अब यसको एडभोकेसी गर्ने विद्वानहरूमा अस्टिन साल्मोन्ड हार्ट आदि चाहिँ यो स्कुल अफ थटका व्याख्याकर्ताहरू हुन् यिनीहरू प्राय बेलायतसँग सम्बन्धित व्यक्ति छन् बेलायतीहरू छन् र बेलायतमा जुन बेलामा राजाको शासन राजाको सर्वोच्चता थियो त्यो बेलामा चाहिँ स्कुल अफ थटको विकास भएको हो त्यसैले यिनीहरूले के भन्छन् भने ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन भन्छन् संप्रभुको आदेश नै कानुन हो अब संप्रभुमा त्यो बेलामा राजामा थियो के राजा सबैभन्दा शक्तिशाली थियो राजाले सुभरेनिटी पावरलाई के गर्थ्यो इन्जोय गर्थ्यो त्यसैले राजाको आदेश नै कानुन हो भनेर किङ अफ सोभरेन भन्छ
अर्को पोइन्टमा यिनीहरूले के भन्छ भने सिटिजन मस्ट ओबे द कमान्ड, नागरिकले अनिवार्य रूपमा त्यो कमान्डलाई त्यो आदेशलाई पालना गर्नै पर्छ। इफ अ सिटिजन violates the command, he or she will be punished। यदि कुनै नागरिकलाई रूपमा के गर्नुपर्छ, दण्ड प्राप्त गर्नुपर्छ, दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसैले संप्रभुले जे बोल्छ त्यही नै कानुन हो, नागरिकले त्यो कानुनलाई फलो गर्नुपर्छ यदि भागीदार हुन्छ भनेर यो स्कुल अफ थटले उल्लेख गर्छ। भनेपछि अब अघि भनेको नेचुरल लले भनेको वाट इज ल र एनालिटिकल स्कुल अफ लले भनेको वाट इज ल भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त, फरक भयो। यो अलग अलग चस्मा हुन्। नेचुरल लको चस्मा लगाउनु भयो भने कानुन एउटा स्वरूपमा देखिन्छ, एनालिटिकल स्कुल अफ थटको चस्मा लगाउनु भयो भने फेरि कानुन के हुन्छ त, अर्को स्वरूपमा देखिन्छ। यो बारेमा चाहिँ हामी क्रमशः भोलि डिस्कस गरौँला। यो तपाईँहरूको कोर्स कन्टेन्टमा छैन, तथापि यो कुरा पनि तपाईहरुले जान्नुपर्ने भएको हुनाले मैले कोर्स कन्टेन्टमा नभएको कुरालाई पनि डिस्कस गरिराखेको। तपाईहरुले केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा लेख्नुस्, थोरै समय बाँकी छ। अब डिस्कसन भएको कुरालाई क्लियरिफाई गरौँ र त्यसपछि अनि भोलि चाहिँ अरु हिस्टोरिकल स्कुल अफ थट, सोशियोलोजिकल स्कुल अफ थट आदि स्कुल अफ थटहरुको बारेमा चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गरौँला। There's a confusion? The title of the NFT, Love Me 93, reminds me of चन्द्रज्योति मगरले हामी नेपाली मिडियमको लागि खोइ नि सर भनेर पठाउनु भएको छ। नेपाली मिडियमको लागि पनि म राख्दिन्छु, भोलि राख्छु नि। अब आज इङ्ग्लिश मिडियमको लागि राखे, भोलि चाहिँ नेपाली मिडियमको लागि यस्तै सबै राखिदिन्छु म। But 24-hour party is such a fun use of your 90 minutes, and so आजको डिस्कसन गरेको सब्जेक्ट म्याटरमा केही कन्फ्युजन छ, क्लियरेन्स गर्नुपर्ने भने त्यसमा क्वेशन गर्नुस्। त्यसै अब टाइम सकिन लागेछ। shout out Murder Universal. अन्सु सुवेदीले सर नोट दिनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। नोट चाहिँ म दिन्न, नोट लेखाउन पनि भ्याइदैन, लेखाउन पनि सकिँदैन, एकदम लामो छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो तपाईहरुको थर्ड इयरको सबैभन्दा लामो कोर्स हो। नोट लेखायो भने त 2 वर्षमा पनि सकिँदैन। अब मैले नोट लेखाउने भनेको तपाईहरुलाई रेस्ट्रिक्टेड गर्ने हो है, तपाईहरुलाई सीमित गर्ने हो। नोट लेखाउँदाखेरि मेजर मुख्य मुद्दाहरू एकदम ब्रिफली मात्रै लेखिएको हुन्छ। त्यसैले नोट पढ्ने बानी चाहिँ अब हटाएर बुक पढ्ने बानी बसाउनु पर्छ। डिटेलमा लेखिएको हुन्छ, त्यो डिटेल कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला। नोटलाई चाहिँ फोकस नगर्नुस् है। ल अब यो उसमा माइक अन गरेर यो नचाहिने कुराहरू चाहिँ प्याइ बजे समाचार यस्ता कुराहरू चाहिँ नबजाउनुस्, त्यसले डिस्टर्ब हुने तपाईहरुलाई नै हो। इन्डिभिजुअली तपाईले सुन्नुस्, माइक अफ गर्नुस्। मैले फेरि आउँदाखेरि नै म्युट गरेर ल्याउनु हुन त, मैले यहाँ अहिले पछि म्युट चाहिँ गर्छु, तर त्यो चाहिँ तपाईहरुले अनम्युट गर्न सक्ने तरिकाले, अनम्युट गर्नु नमिल्ने तरिकाले म्युट गर्न पर्ने चाहिँ नबनाउनुस्, किनभने कहिलेकाहीँ डबल डायलेक्ट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अरु कुराहरु चाहिँ अब भोलि डिस्कस गरौँला। आजलाई गुड बाई।